حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک ٹیکسی اسکیم میں توسیع کا فیصلہ۔ لاہور کے لیے ٹیکسیوں کی تعداد 1100 سے بڑھا کر 1500 کرنے کی تیاری۔ مزید 400 نئی الیکٹرک ٹیکسیاں خریدی جائیں گی۔ الیکٹرک ٹیکسی اسکیم کی رجسٹریشن کا عمل مکمل طور پر نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ بینک آف پنجاب نئی درخواستیں وصول کرے گا۔ سابقہ مرحلے میں جمع کرائی گئی درخواستیں نئی اسکیم کا حصہ نہیں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 66,010 افراد نے رجسٹریشن کرائی، جبکہ مجموعی طور پر 22,882 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ پنجاب حکومت کا تلمبہ، میاں چنو خانیوال میں بھی الیکٹرو بس سروس لانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ضلع خانیوال کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ اراکین اسمبلی نے الیکٹرو بس کے آغاز پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز بولی، خانیوال، جہانیہ اور کبیر والا میں الیکٹرو بس عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ صوبے بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ الیکٹرو بس محض ایک سہولت نہیں بلکہ نئے اور جدید ٹرانسپورٹ کلچر کا آغاز ہے۔ پنجاب میں اے آئی کو لازمی نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں اے آئی لیبز بنیں گی۔ پیکٹا کا 5ویں جماعت تک اسکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے کا حتمی فیصلہ۔ پرائمری کے بچوں کو اے آئی پڑھانے کے لیے نصاب کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ اے آئی پڑھانے کے لیے باقاعدہ ماہرین تعلیم کی کانٹریکٹ پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں اے آئی نصاب کو بطور مضمون شامل کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں پرائمری اسکولوں میں جدید سائنس لیبز بنائی جائیں گی۔ پنجاب میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے نیا قانون۔ جنوری 2027 سے ایم ایس، ایم ڈی، ایم ڈی ایس، ایف سی پی ایس میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لازمی قرار۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یو ایچ ایس لاہور پوسٹ گریجویٹ انٹری ٹیسٹ منعقد کرے گا۔ پاسنگ پرسنٹائل 75% مقرر۔ پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں نئے ضابطے کا اطلاق ہوگا۔ ٹیسٹ کا شیڈیول، سلیبس اور طریقہ کار یو ایچ ایس جلد نوٹیفائی کرے گا۔ پنجاب کے سرکاری افسران اور ماہرین تعلیم کے لیے ترکش لینگویج پروگرام کا آغاز۔ ڈی پی آئی ای نے ترکش لینگویج پروگرام سے متعلق ہدایات جاری کر دیں۔ ڈویژنل ڈائریکٹرز اور تمام سی ای اوز ایجوکیشن کو مراسلہ ارسال۔ ترکش لینگویج پروگرام سے متعلقہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پروگرام سے متعلق احکامات پر منع عن عمل کرنے کا حکم دیا۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز میں گرین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل سست روی کا شکار۔ ہر تحصیل میں صرف 5 سرویئر تعینات۔ سنگل اونر پروگرام میں عوامی دلچسپی میں اضافہ۔ زرعی کھیوٹ کی تقسیم پر مالکان تاحال تذبذب کا شکار۔ 10 روز میں صرف لاہور میں 135، قصور 503، شیخوپورہ 362، ننکانہ میں 982 جی پی سی جاری۔ لاہور میں 41,864 درخواستیں موصول ہوئی۔ محکمہ ایکسائز کی پراپرٹی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی مہم میں اہم پیش رفت۔ پنجاب میں 1 سال کے دوران 7 لاکھ غیر درج شدہ پراپرٹی سسٹم میں شامل۔ پنجاب میں اب بھی لاکھوں پراپرٹی سرکاری ریکارڈ سے باہر۔ ایکسائز حکام کا غیر رجسٹرڈ پراپرٹیز کی نشاندہی کے لیے خصوصی سروے کا فیصلہ۔ پیلرا کے تعاون سے پراپرٹی سروے کا پائلٹ منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر لاہور ریجن کے سرکل 13 سے خصوصی سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنز پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر صحت و ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا، بولے ایمرجنسی سروسز پنجاب ایک بین الاقوامی سطح کا ادارہ بن چکا ہے۔ سیلاب 2025 میں ریسکیوز نے فرنٹ لائن پر فرائض سر انجام دیے۔ ریسکیو کو جدید آلات سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے ریسکیوز معیار کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہوئے عوامی توقعات پر پورا اتریں گے۔
सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की पास आउट रेस्क्यू इंटर्न्स को मुबारकबाद। बोले, आज एक तारीख साज वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आप इंटर्नीज में जो बेहतरीन लोग होंगे वो इंशाल्लाह रेस्क्यू सर्विस को ज्वाइन कर सकेंगे। आपने जो तरबियत हासिल की है अपने इलाकों में लोगों को हादसा से महफूज बनाने में कारआमद साबित होंगे। इस सर्विस को अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाइड किया है। इचरा के ट्यूशन सेंटर में तालिबा की पुरअसरार मौत की तहकीकात में पेशरफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंज़िल-ए-आम पर आ गई। लड़की के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात ना मिले। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई। वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश फौरसा के हवाले कर दी गई। ट्यूशन सेंटर के मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में बढ़ते हुए मैनहोल चोरी के वाक़यात। मैनहोल कवर्स चोरी होने और टूटने से बचाने के लिए वासा ने पुरानी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वासा ने शहर में प्लास्टिक रिसाइकल ढक्कन लगाने का हतमी फैसला कर लिया। गली मोहल्लों में आरसीसी मैनहोल के बजाय आरपीसी मैनहोल्स लगाए जाएंगे। मजीद 20,000 मैनहोल कवर तब्दील किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर मैनहोल कवर खरीदने के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। होडियारा ड्रेन सोलर पीवी 3 किलोमीटर पायलट प्रोजेक्ट लगाने की तजवीज़। होडियारा ड्रेन सोलर पीवी प्रोजेक्ट जदीद माहौल दोस्त मंसूबा करार। सेक्रेटरी तवानाई अजमल भट्टी से इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब के नुमाइंदगान की मुलाकात। होडियारा ड्रेन पायलट सोलर पीवी प्रोजेक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। LDP की तकमील के बाद स्कीमों की देखभाल के पहलुओं का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज और MD वासा गफरान अहमद को शाबाश। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन की तकमील के लिए दोनों इदारों ने उम्दा टीम वर्क का मुजाहरा किया। ऐसे इलाकों तक भी पहुँचाया गया जहाँ आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। खुशनुमा रंगदार टाइलों के इस्तेमाल से जमालियाती हुस्न में निखार पैदा हुआ। टैक्स महसूलात की शफाफ अदायगी के लिए हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इक़दाम। सूबे भर में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया और आसान निज़ाम लागू। ई पेमेंट या कार्ड के जरिए कटने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और फैशन डिज़ाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह सिर्फ 5% होगी। इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स, जिमनेजियम और लॉन्ड्री सर्विसेज पर 8% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज पर कैश अदायगी पर 16%, डिजिटल अदायगी पर 8% कटौती होगी। गवर्नर पंजाब से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर बोले, पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सयाहत के शोबे में पुर्तगाल के साथ अपने ताउन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोनों ममालिक में स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर चौधरी शाफ़ी की चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज़ ज़ुबैर हसन की हमरा बोर्ड इजलास की सदारत। 8 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। बोर्ड ने उलमाए कराम पर मुश्तमिल 5 मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दी। चौधरी शाफ़ी बोले, कुरान मजीद की तालीमात की तरवीज हर एक की जिम्मेदारी है। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। उलमाए कराम इसे भरपूर उजागर करें। इश्तिआल अंगेज़ और नफ़रत पर मबनी मवाद पर कड़ी नज़र रखी जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। दरबार हज़रत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। नबील जावेद बोले, तमाम मराहिल में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाई जा रही है। सालाना उर्स के मौके पर लाखों ज़ायरीन को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी।